सरस्वती मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम ये भिडियो रे पढ़िबा शिक्षा विकास समिति ओडिशा द्वारा परिचालित हेउथिबा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर रे वार्षिक परीक्षा रे पूर्व वर्ष रे आसीथिबा प्रश्न गुड़िकर आलोचना करुचे। आजिर भिडियो रे वार्षिक परीक्षा 2023-24 रे जो गणित प्रश्न गुड़िक आसीथिला तार समाधान करिवा। श्रेणी प्रथम, समय रही 1 घंटा। एथिरे आमे मानसांक आउ लिखित गणितर समाधान करिवा। मौखिक प्रश्न रहउची 20 नंबर रो, ता व्यतीत मानसांक रु 40 नंबर रहउची, लिखित 30 नंबर आउ प्रकल्प 10 नंबर। एई भली भाबरे प्रश्न गुड़िक रही। प्रथम श्रेणी रे प्रश्न सहित उत्तर से खातार लिखा पड़ो। तेणु से नाम दि जाइथबो, एठी निजर ना लिखिबा, विभाग थिले विभाग लिखिबा, क कि ख विभाग एवं रोल नंबर लिखिबा। हला एबे आमे मानसांक प्रश्नर समाधान करिबा। तेबे मोर चैनल रे अपलोड होइथिबा समस्त वीडियो देखा पई चाहुथिले मोर चैनल को जाइकरी प्लेलिस्ट रु पाई परिबे। 1 नंबर प्रश्न, संभाव्य उत्तर मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। गोटे प्रश्नर मूल्य 2 मार्क, 2टी प्रश्न रही मोट 4 मार्क। हला एठी 4टी उत्तर दिया जाइछि संभावित उत्तर, सेथिरु ठीक उत्तरटी को बाछिकी लेखिबा। तेबे प्रश्न को बुझिबा एवं ठीक उत्तरटी को बाछिकी लेखिबा। क रे प्रश्न रही 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्याटी डैश। 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या केते? केते? 99। हला एठी 10, 9, 90, 99 रही। तेबे 2 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या हला 99। तेणु लिखिबा 99। उत्तर हरे मध्य एठी लिखि परिबा 99 बोली जे कोनसी जगह रे। ख 77 और 81 मध्य रे ठीक मझी संख्याटी केते? हला 77 और 81 रो ठीक मझी संख्या। एथिरे जो संख्या गुड़िक ऑप्शन रे रही 78 अछि, 79, 80 और 81 अछि। हला 77 रु 81 पर्यंत गणिले 77 पर रहउची 78 आउ 79 आउ 80। हला तापर 81 बोले जो तीनोटी संख्या रहउची मझी संख्या केसे हबो? 77 आउ 81 रो मझी संख्याटी हबो 79 रहउची। तेणु 79 संख्याटी हबो मझी संख्या। हला तेणु एटा को 79 की गोल करिबा आउ एठी 79 लिखिबा। देखो 2 नंबर, ठीक चिन्ह बा भूल चिन्ह दियो। यदि ठीक अच्छी ताले ठीक चिन्ह दबा, भूल थिले भूल चिन्ह दबा। एठी क रे प्रश्न रही 5 जोग 1 समान 5 गुणन 1। तार अर्थ हला कोन? 5 रे 1 मिसिले जेते, 5 रे 5 को 1 रे गुणिले सेते होउची कि? आमे हिसाब करो, 5 रे 1 मिसिले केते? 6 होउची। आ 5 को 1 रे गुणिले केते? 5 के 5। ताले समान हैला नहीं, इटा 6 हैला बेले एपटे हैला 5 हैला। तेणु जेहेतु समान नुहे तेणु एटा भूल टी अछि। एठी समान दिया जाइथिबारु भूल चिन्ह दबा। ख 3 जोग 4 वियोग 5 समान 4 वियोग 5 जोग 3। हला कहूची 3 रे 4 मिसई की 5 वियोग कले जेते हबो, 4 रु 5 वियोग करिकरी 3 जोग कले सेते हबो। 3 रे 4 मिसले हला 7 और 7 रु 5 वियोग कले 2। ए बाम पार्श्व रे यार मूल्य होची 2। ताले याकु सेमति देखो, आमे 4 रु 5 वियोग करि परिबानी। ताले कोन करिबा ना ये 4 सहित 3 को जोग करिबा, कारण 4 आउ 3 जोग संख्या। हला ए दुईटी को जोग करिबा
ଯାହା ହେଲା ସେଥିରୁ 5 ବିୟୋଗ କରିବା। ବୋଲେ 4 ରେ 3 ମିଶିଲେ 7, 7 ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 2, ତେଣୁ ସମାନ ଅଛି ହେଲା। ଏପଟେ 2 ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୂଲ୍ୟ 2, ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦବା। 3 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଙ୍କରେ ଲେଖାଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଥିବା ସମାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଗ କରିବା ଆଉ ତଳେ ଲେଖିବା। ବୋଲେ ଏଠି ଅଛି 8 ରେ 9 99। ଦେଖ ଏଠି 98, 79 ଆଉ 89 ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଏମିତି ଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏଠି ଲେଖିଦବା 89। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 98, ଉପରେ ରହିଛି 98, ଏଟାକୁ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ହେଲା 98। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟାଟି ବାଛି ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ମାର୍କ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 4 ମାର୍କ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 66, 67, 68, 69 ଅଙ୍କ 2ଟି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ବୋଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଅଲଗା ବାଛିବା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ବାଛିବା, ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ଅଙ୍କକୁ ବାଛିବା ନା ଅଙ୍କ 2ଟି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ବୋଲେ ଦେଖ 66, 2ଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଙ୍କ। 67, 6 ଆଉ 7 କ୍ରମରେ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ 68 ଏଠି ମଧ୍ୟ 6 8 କ୍ରମରେ ନାହିଁ। 69 ଇଏ ମଧ୍ୟ କ୍ରମରେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ୍ରମରେ ଅଙ୍କ 2ଟି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 67 ହେଲା। এই ଦୁଇଟି ଯାକ এই ସଂଖ୍ୟାର 2ଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ। 6 ପରେ 7 ହେଲା 67, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି କେହି କ୍ରମିକ ଅଙ୍କ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଲଗାଟି ହେଇଗଲା 67। ଖ 86, 87, 88, 89 ସମାନ ଅଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବୋଲେ 2ଟି ଯାକ ଅଙ୍କ ସମାନ ହଉଥିବ। ସେମିତି ଦେଖ 86, 87 ଆଉ 89 ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଙ୍କ ଅଛି। 86 ରେ 8 6, ଏଠି 8 7, ଏଥିରେ 8 9, କିନ୍ତୁ 88 ରେ ଅଙ୍କ 2ଟି ସମାନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟି ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଲଗା। ଏଠି ଲେଖିବା 88। 5 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ମାର୍କ, 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 6 ମାର୍କ। କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 60 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଓ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଥାଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଡ୍ୟାସ୍। 60 ଆଉ 70 ମଧ୍ୟରେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଯେତେ, ଦଶକ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେତେ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏବଂ 60 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 60 ରୁ 70 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ହବ 6। ଯଦି ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 6, ଏକକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ 6 ହେଲେ ଉଭୟ ଅଙ୍କ ସମାନ ହବ, ତେଣୁ 6 10 6 66। ବୁଝିହେଲା? ମାନେ 60 ରୁ 70, 60 61 62 63 ଇତ୍ୟାଦି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିବ, ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ରହିଲେ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ ହବ, ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଇଯିବ 66। ଖ 5 ଯୋଗ 5 ଯୋଗ 5 ଯୋଗ 5 ସମାନ 10 ଯୋଗ କେତେ? ମାନେ ଏଠି କେତୋଟି 5 ଯୋଗ କରାହେଇଛି? 4ଟି 5। ଏ 4ଟି 5 କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯେତେ, 10 ରେ କେତେ ମିଶିଲେ ସେତେ ଏଠି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏ 4ଟା ଯାକ 5 କୁ ଯୋଗ କର। 10 ଅଛି, ଏଥିରୁ 2ଟି 5 ଯୋଗ କରିଦେଲେ ହେଉଛି 10। ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତୋଟି 5? 2ଟି 5। ବୋଲେ 2ଟି ଯାକ 5 କୁ ଯୋଗ କଲେ ହବ 10। ତାମାନେ 10 ଯୋଗ 10 ହେଲା।
4टा 5 ମିଶିଲେ ହେଉଛି 20, ତେଣୁ 10 ରେ 10 ମିଶିଲେ 20, ତେଣୁ 10 ଯୋଗ 10 ଲେଖିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ଭୁଲ ଥିଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ସଂଶୋଧନ କର। 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ, 2ଟି 6 ମାର୍କ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭୁଲ ଥିଲେ, ଯଦି ଭୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ବଦଳେଇବା, ବୁଝିହେଲା, ଅନ୍ୟଥା ବଦଳେଇବା ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଓ ମୋଟା କଣ୍ଟାଟି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା। ଦେଖ, ଘଣ୍ଟାରେ କଣ୍ଟା ରହିଛି 3ଟି, ସେଥିରୁ ସେ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ଆଉ ମୋଟା କଣ୍ଟା, ସେଇଟା କେଉଁ କଣ୍ଟା? ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ହେଲା। ସରୁଆ ଲମ୍ବ କଣ୍ଟାଟା ହେଉଛି ମିନିଟ କଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଓ ମୋଟା କଣ୍ଟାଟି ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଦଳେଇବା ନାହିଁ, ଏଟା ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ। ଖ, 30 ଦିନରେ ଏକ ପକ୍ଷ ହୁଏ। ହେଲା, ଏକ ପକ୍ଷକ କେତେ ଦିନ? 30 ଦିନରେ ଏକ ମାସ। ପକ୍ଷ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମାସକ 2 ପକ୍ଷ, ଅର୍ଥାତ୍ 15 ଦିନ। ଏକ ପକ୍ଷ 15 ଦିନ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ 30 ଦିନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା 15 ଦିନ, ବା ଏଇଠି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା 15 ବୋଲି। 15 ଦିନରେ ଏକ ପକ୍ଷ ହୁଏ। 7 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆରୋହ କ୍ରମରେ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। 3 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ, 2ଟି 6 ମାର୍କ। ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ, ଆରୋହ କ୍ରମରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିବା। 75, 76, ତା ପର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ? 75 ପରେ 76, 76 ପରେ 77, ଲେଖିବା 77। ଅବରୋହ କ୍ରମରେ ପର ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖ। ହେଲା, କମି କମି ଯିବ ଅବରୋହ କ୍ରମ। 89, 88 ଡ୍ୟାସ୍। 89 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା 88, 88 ର ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ 1 କମ୍ 87। 8 ନମ୍ବର, ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। 3 ନମ୍ବର ଲେଖାଏଁ, 2ଟି ଅଛି 6 ନମ୍ବର। ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତରକୁ ଲେଖିବା, ଯେଉଁଥିରୁ ମାସ, ଦିନ, ବାର ଓ ତାରିଖ ଜାଣି ହୁଏ। ଆମେ କୋଉଥିରୁ ମାସ, ଦିନ, ବାର, ତାରିଖ ଜାଣୁଛେ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ। ହେଲା, ତେଣୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଖ, 7 ଦିନର ସମାହାର। 7 ଦିନକୁ ନେଇକି କଣ କୁହାଯାଏ? ସପ୍ତାହ। 7 ଦିନର ସମାହାର ହେଲା ସପ୍ତାହ। ଥିଲା ମାନସାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ଆମେ ଲିଖିତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି 40 ମାର୍କ। ସମୟ ରହିଛି 2 ଘଣ୍ଟା। କୌଣସି 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ। 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ। 6ଟି କଲେ 30 ମାର୍କ। ଆଉ 10 ମାର୍କ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏମିତି 40 ମାର୍କ। ବିଶେଷ କରି ଏହାକୁ ଧାରା ଗଣିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପୂରଣ କର। ଯୋଉ ପଣିକିଆ ପଢିଛେ ଆମେ, ତାକୁ ମନେ ପକେଇକି ଏଇ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା। 4ର ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। 4 ଷୋହକ 24, 4 ସତା 28, 4 ଅଷ୍ଟା 32, 4 ନୂଆ 36, 4 ଦଶା 40। ହେଲା। 2 ନମ୍ବର, ସାନ, ବଡ଼ ଓ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ସାନ ଚିହ୍ନ, ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଆଉ ସମାନ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦବା। 5 ଗୁଣନ 1, ଏପଟେ ରହିଛି 0। ତାହେଲେ 5କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ? 5 ହବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଅଛି 0। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହେଲା? ସମାନ ହେଲା ନା ସାନ ନା ବଡ଼? 5 ଗୁଣନ 1ର ମୂଲ୍ୟ 0 ଠାରୁ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। এই ଚିହ୍ନ ଦବା। 5 ଯୋଗ 2, ଏପଟେ ଅଛି 7। ହେଲା, 5ରେ 2 ମିଶା, 5ରେ 2 ମିଶିଲେ 7। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି 7। ତାମାନେ 5ରେ 2 ମିଶିଲେ ଯେତେ, ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦବ। 5 ବିୟୋଗ 5, 5ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ? 0। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି 7।
तामाने एपटे शून्य हैला बेले एपटे 7 अछि बोले 5 रु 5 वियोग कले 7 ठारू कम हैला सान चिन्ह दिया जिवो 5 गुणन 5 एपटे अछि 10 5 रे 5 गुणले केते 5 पंचा 25 10 अछि तामाने ये 25 10 ठारू बड़ हैला 5 1 रो 5 गुण अर्थात 5 को 5 रे गुणिले 10 ठारू बड़ हबो तेनु एठी बड़ चिन्ह दबा 5 जोग 5 एठी अछि 25 5 रे 5 जोग कले केते 10 ताले ई 10 25 ठारू सान तेनु एठी सान चिन्ह दिया जिवो देखो 3 नंबर अण शब्द थाई 5टी संख्या लेखी अक्षर रे लेख जेपरि गोटे करि दिया जायछि देखो 29 अण शब्द अछि सेमती अण शब्द थिबा संख्या 5टी लेखिबा एवं ताको अक्षर रे लेखिबा 29 तापर आ कोठी संख्या रे अण अछि 39 हैला 3 रे 9 39 तापरे 49 बा 49 बोली आमे कहूचे 5 रे 9 59 ହେଲା परे 6 रे 9 केते 69 बा 69 बा 69 ମଧ୍ୟ लेखिले हबो तापरे केते 7 रे 9 79 हैला 89 4 नंबर 48 जोग 27 रु 32 जोग 28 केते कम प्रश्न को बुझ जे 48 रु 48 रे 27 जोग कले जेते हबो 32 रे 28 जोग कले केते कम हबो ताठार तेणु आमे कोन करबा ना प्रथमे 48 रे 27 जोग करबा तापरे 32 रे 28 जोग करबा जेते हैला वियोग करबा 48 जोग 27 समान एठी रफ करूजे देखो केमती जोग करबो 48 आउ 27 जोग करो 7 रे 8 मिसिले 15 5 रखिला 1 एघर को आसला 3 4 3 7 75 हैला 75 तापरे 32 रे 28 जोग करबा 32 जोग 28 32 रे 28 जोग करो 8 रे 2 मिसिले 10 0 रखिला 1 3 रे 3 मिसिले 2 रे 1 मिसिले 3 3 रे 3 मिसिले 6 60 तेणु लिखो 60 ताले प्रश्न रे कोन कहिछि 48 और 27 रो जोगफल हैला 75 32 और 28 रो जोगफल हैला 60 बोले ये 75 ठारू 60 केते कम कोन करबा 75 रु 60 वियोग करबा कम बाहर करिया पई आमे 75 वियोग 60 देखैठी वियोग कर 75 रु 60 वियोग कर हला 5 रु 0 वियोग कले 5 आउ 7 रु 6 गले 1 15 लिखवा 15 अते 48 जोग 27 रु 32 जोग 28 केते कम ना 15 कम हला 5 नंबर 45 रु 5 क्रमिक वियोग करी 5टी संख्या लेख 45 रु 5 लेखाएं क्रमिक वियोग बोले 5 लेखाएं वियोग करी
ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ଯେମିତି 45 ବିୟୋଗ 5। 45 ରୁ 5 ବିୟୋଗ ଗଲେ କେତେ? 5 ଗଲେ 40। ତାପରେ 40 ବିୟୋଗ 5। 40 ରୁ 5 ବିୟୋଗ କଲେ 35। 35 ବିୟୋଗ 5 ସମାନ 30 ଏବଂ 30 ବିୟୋଗ 5 ସମାନ 25 ଆଉ 25 ବିୟୋଗ 5 ସମାନ 20। ये 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। 6 ନମ୍ବର, 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଓ 4ଟି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ମିଶି କେତେ? 4ଟା ପିଲାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଉ 4ଟା ଗାଈର ଗୋଡ଼ ମିଶି କେତେ? ଆମେ ପ୍ରଥମେ 4 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଡ଼ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲାର କେତୋଟି ଗୋଡ଼? 2ଟି। ଦେଖ, एकटी पिलार गोड़ समान 2टी। ताले केतरा पिला? 4 जन। ताले 4 जन पिलार गोड़ कौन करवा? गोटे पिलार जदि 2टा गोड़, 4 जन पिलांकर 2 गुणन 4 है। जेतेटा पिला सेतेरे गुणिमा। तेणु 2 गोटे पिलार गोड़ संख्या गुणन पिला संख्या। 2 गुणन 4। 2 को 4 रे गुणिले 8। ताले 4टा पिलार 8टा गोड़ हैला। 4टा गाईर गोड़ केते बाहर करवा? ताले एकटी गाईर गोड़ केतोटी? ना 4टी हैला। ताले 4टी गाईर केतोटी गोड़ हबो? 4टी गाईर गोड़ समान गोटे गाईर गोड़ संख्या को गाई संख्या 4 रे गुणिबा। गोटे गाईर 4टी गोड़ गुण गाई संख्या 4। 4 गुण 4, 4 चौ 16। मोट संख्या बाहर करवा है। गोड़ मिसी केते? मोट गोड़ संख्या है, मोट गोड़ संख्या समान 4टा पिलार 8टी गोड़ जोग 4टा गाईर 16टी गोड़ है। जोग कर दियो। 8 16 मिसले केते? 24 है। अते 4 जन पिलांकर और 4टी गाईर गोड़ मिसी 24। यही प्रश्नर समाधान आउ गोटे धारा रे मध्यम करा जाई परिबो। देख, आउ एमती करि परिबा जे एकटी पिलार 2टी गोड़, एकटी गाईर 4टी गोड़ है। ताले गोटे गाई गोटे पिलार गोड़ मिसी केते? ना एकटी गाई ओ एकटी पिलार गोड़ मिसी समान गाईर 4टा गोड़ जोग पिलार 2टा गोड़ समान 6टी गोड़। ये प्रश्न रे 4टा गाई 4टा पिला से आमे ए भलिया कले। गोटे गाई 4टा गाई 4टा पिला, जेतेटा गाई सेतेटा पिला। तेणु करी ए धारा रे मध्यम करि परिबा। ताले गोटे गाई गोटे पिलार गोड़ मिसी की 6टा। तेणु आमे बाहर करबा 4टी गाई ओ 4टी पिलार गोड़ मिसी समान गोटे गाई गोटे पिलार गोड़ मिसी होची 6टा। तेणु 4टा गाई 4टा पिला रो गोड़ मिसी की केते हबो? ना ताकू 4 रे गुणी देबा। तो गाई जेते पिला आमे गोटे गाई गोटे पिलार गोड़ को मिसई देइचे।
ହେଲା। ତେଣୁ 6 ଗୁଣନ 4 ସମାନ 6 ଚଉ 24ଟି ହେଲା। ଏମିତି ବି କରିପାରିବା। 7 ନମ୍ବର, ତୁମ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ତୁମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଓ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। 5 ଦିନରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ଦେଖ ଏଠି ତୁମ ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସବୁଦିନ ତୁମକୁ 2 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ତମ ଭାଇଙ୍କୁ 3 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି 2 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଦେଲେ, ଭାଇକି 3 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କାଲି ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଭାଇକି 3 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏଇଭଳିଆ କ୍ରମରେ ସବୁଦିନ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ 5 ଦିନରେ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ତମ ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ବୋଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ତୁମ ଭାଇକୁ। ତେଣୁ କଣ କରିବା, ବାପା ଦିନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତମ ଦୁହିଁକୁ ବାହାର କରିବା। ତୁମକୁ ଦିଅନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା, ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଦିନକୁ 3 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ତୁମ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କୁ ବାପା ଦିଅନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା? 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଯୋଗ କଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଦିନକୁ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ତାହେଲେ 5 ଦିନରେ କେତେ ଦେବେ? 5 ଗୁଣନ 5 ନା ନାଇଁ। ବାପା ତୁମକୁ ଦିନକୁ ଦିଅନ୍ତି କେତେ? 2 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ବାପା ତୁମ ଭାଇକୁ ଦିଅନ୍ତି ଦିନକୁ 3 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ। ଦିନକୁ ତୁମ ଦୁହିଁକୁ ଦିଅନ୍ତି କେତେ? 2 ଟଙ୍କା ଯୋଗ 3 ଟଙ୍କା ସମାନେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅତଏବ ବାପା 5 ଦିନରେ ତୁମ ଦୁହିଁକୁ ଦେବେ କେତେ? ନା ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ସବୁଦିନ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଦିଅନ୍ତି? 5 ଦିନ। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦେଉଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଣନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25 ଟଙ୍କା। ଦିନରେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତୁମର ବାପା 25 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆଉ ଏମିତି ବି କରିପାରିବା। 5 ଦିନରେ କୁହାଯାଇଛି, ତାମାନେ ତୁମେ ଦିନକୁ ନିଅ କେତେ? ତୁମେ 5 ଦିନରେ କେତେ ନବ? ବା 5 ଦିନରେ ତୁମକୁ ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ନା ଦିନକୁ ଦଉଛନ୍ତି 2 ଟଙ୍କା। 5 ଦିନ 2 ଗୁଣନ 5 ସମାନେ ତୁମକୁ ଦେଲେ 10 ଟଙ୍କା। ଏବଂ ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ 5 ଦିନରେ କେତେ ଦେଲେ? ଭାଇକି ଦଉଛନ୍ତି କେତେ? 3 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିନକୁ। 5 ଦିନରେ ଦେବେ 3 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 15 ଟଙ୍କା ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏବେ 2 ଜଣଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ମୋଟ ଟଙ୍କା ହେଲା 15 ଟଙ୍କା ଯୋଗ 10 ଟଙ୍କା ସମାନ 25 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଅତଏବ 5 ଦିନରେ ତୁମ ବାପା ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରିପାରିବା। ଦେଖ 8 ନମ୍ବର, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କ୍ରମ କହିଲେ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲା। এই ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା। 76, 69, 66, 96 ଆଉ 67। ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ତେଣୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅର୍ଥାତ ଦଶକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ସାନ ଅଙ୍କକୁ ବାଛିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦଶକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖ। 7, 6, 6, 9, 6। ତାହେଲେ 6 ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ। 7, 6, 6, 9, 6 ଭିତରେ। ଏବଂ 6 ଅଛି 3ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ। 6 ବୋଲେ 69, 66 ଆଉ 67 ବୋଲେ ଏଇ 3ଟାରେ ସାନ କିଏ? 66। ସେ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଆଗ ଲେଖିଲ। 66 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା 67।
ହେଲା ଏବଂ 67 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା 69। ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 7 ହେଲା ବୋଲେ 76। 69 ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା 96। ঊର୍ଧ୍ୱ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଲେ ଏଭଳି ହବ 66, 67, 69, 76 ଆଉ 96। ବୁଝିହେଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମାର୍କ ଅଛି 10 ମାର୍କ। ଗୁରୁଜୀ ତୁମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଖିକି ଦେବେ। 2023-24 ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ତାର ସମାଧାନ ଏବେ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦେଲେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।